परमेश्वर नूं दें। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्यों मुश्किलां, क्यों परेशानियां, क्यों बीमारियां आती हैं? क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर आ गया। हालेलुया। बोलो नया साल आ गया, जोर ना बोलो यार। हालेलुया। नया साल आ गया तो कुछ नया करना है कि पुराना ही? हाँ, वेरी गुड। हालेलुया। उन्हें पता लगेगा ना नया करना कि पुराना। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬਸ 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 ਬਸ। इधर तो बोलना मैं बहुत थोड़ा सा लगाना है वैसे मेरे बड़ा ध्यान देना। हालेलुया। प्रभु के दास ने भी जिवें बयान किया कि 31 तरीक ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ 30 ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 31 ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨया ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨया ਸਾਲ। ਉਹ 31 ਨੂੰ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ 30 ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 31 ਤਰੀਕ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨया ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨया ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 43 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 18 ਔਰ 19 ਵਚਨ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। शायद नबी की किताब 43 अध्याय और 18 और 19 वचन। कोई पढ़े। पुरानियां गल्लां नूं चेते ना करो, पुरानियां गल्लां नूं ना सोचो। देखो मैं एक नवा काम करन वाला हां, ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ दिस पड़ेगा। हालेलुया। कोई नहीं दिस पड़ेगा। अब बीती हुई बातों को स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी अभी प्रकट हुई होगी। हालेलुया। जो अभी प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। मुकद्दस कलाम इस जगह पे बयान कर रहा है, खुदा दा वचन सिखा रहे। अब बीती हुई बातों को स्मरण कहने का मतलब है कि जो ਤੁਹਾਡਾ बीत गया ਉਹਨੂੰ याद ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ नहीं है क्योंकि खुदावंद ने ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ नया ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 2020 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹੇਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ नहीं है। हालेलुया। अब बीती हुई बातों को स्मरण मत करें, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाएं, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करने जा रहा हूं जो अभी प्रकट होगा। हालेलुया। खुदावंद वचन सिखा रहे कि अगर मैं तुम्हारे जीवन च एक नया साल देता है तो नया साल कुछ नया गल्लां दे नाल आना चाहिए है ना। कुछ नई आदतां, कुछ नई आशा, नई शुरुआत दे नाल आना चाहिए। हालेलुया। अगर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾਓਗੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ।
क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुहाडे जीवन च नया काम करन जा रहा तां जे तुसी सारियां बीतियां होईयां गल्लां नूं भुल के अगे दी वल देखदे हो तां। हालेलुया। अगर 2021 भी प्रभु ने साडे जीवन च दिता, इन्ने भयंकर साल, इन्ना भयंकर साल जिन्हों कह सकते 2020 जिहदे विच हजारां करोड़ां लोग मर गए, इन्ने भयंकर साल च प्रभु सानू बाहर कट के एक नए साल च लैके आए, तो जे ओदा फिर भी धन्नवाद ना करिए, जे फिर भी असी बदलाव ना लैके आइए, तो साडे जीवन च 2021 आया या नहीं आया कोई फायदा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं इस वचन को गहराई नाल देखदा है, इस वचन को अगे होर कुछ जबरदस्त है। हालेलुया। मैं सिर्फ फाउंडेशन पा रहे हैं, नींव रख रहे हैं, नींव ये रख रहे हैं कि जो बीत गया उन्हें याद करने की लोड़। याद करने का मतलब ये नहीं है कि अगर तुसी पुराने साल दे विच नशेड़ी सी, पापी सी, गुनहगार सी, झूठ बोलदे सी, लोभ करदे सी, जो भी है ओनू हुण गां करन दी लोड़ नहीं है। पर कलाम सिखांदा है जे तुहाडे जीवन च ओ बदलिया नहीं तां इत्थे रहो जरा। हालेलुया। जे वो सारियां आदतां तुहाडे जीवन च बदलियां नहीं तां फिर तुहानू नए साल दे विच कोई नई आशा नहीं है। हालेलुया। ना तुहाडे जीवन च नए साल दे विच वचन दा कोई महत्व है, ना नए साल दे विच परमेश्वर दी कोई महत्ता तुसीं समझदे हो। हालेलुया। जे बदलाव नहीं आया तां वचन देख जल्दी जल्दी मत्ती दी अंजील 9 अध्याय ओदा 16 और 17 वचन। इधर तवज्जो दियो, मेरे वचन बाद पढ़ना, पहले मेरे वाल देखो, पहला काट लो एक जने जिन्हें पढ़ना काट लो, बाकी मेरे वाल देखो। इधर मेरे वाल 31 तरीक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। और एक वायदा भी कीता होना प्रभु दे नाल कि प्रभु ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, कोई ना कोई 31 रुपया प्रभु हुणे थोड़े टाइम तक नवा साल साडे जीवन च होना है, पुराने साल च चल नहीं हो सकिया, चल नवे साल च कर लांगे। कीता वायदा कीता नहीं कीता। हां जिन्हें वायदा कीता प्रभु ने हाथ उठाओ यार। क्या कि नवे साल च प्रभु तेरे लिए आ करांगे, मतलब नए साल च प्रभु ਅਸੀਂ दुआ बीच नहीं सी करदे, 21 च ਅਸੀਂ ज्यादा दुआ करांगे। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, 21 ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਨਏ ਸਾਲ ਚ ਕੁਝ ਨया ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ है ना? उठाओ जरा हाथ, ये वायदा कीता। हालेलुया। इन्हू पूरा करना है। पर जे तुसी वायदा भी ना कीता होए और बदलाव भी ना आया होए, है ना? मेरे वाल देखो, बदल गट जा, पहली बारी सुनी, मेरे वाल देखो, मैं गट रहा। हालेलुया, हालेलुया। जे बदलाव, जे तुसी 20 विच भी गुनहगार सी ते 21 विच भी गुनहगार हो, 20 विच भी तुसी पापी सी, 21 विच भी तुसी पापी हो, 20 विच भी तुसी झूठे सी, 21 विच भी तुसी झूठे हो, 20 विच भी तुसी बेवफा सी और 21 विच भी तुसी बेवफा हो, है ना? मैं बेवफा भला क्यों बोले कि तुसी तुहाडे विच वफादारी, वफादारी दा मतलब समझदे हो? वफादारी दा मतलब कि प्रभु दे नाल वफादार। प्रभु ने कहा कि शपथ दे दिन नूं पवित्र करके जानना है ते ओनू पवित्र करके ना जानन वाले की ने बेवफा। हालेलुया। अगर ये चेंज नहीं आया, मुकद्दस कलाम दे बारे की कहता है, पढ़े जरा। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। रुकना, पंजाबी पढ़ना जरा, इधर तवज्जो दियो। पंजाबी जरा खड़ के कोई पढ़ो जरा, रारा जरा। पुराने कपड़िਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, पुराने कपड़े ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਟਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀਆਂ ਲੀਂਦਰਾਂ ਲਾ ਦੇਗੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਹੋਰ ਖੋਲਾਂ?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਬੱਬੂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਾਤੀ? ਨਈ ਟਾਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਈ ਟਾਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨया ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, 2021 ਦੀ ਟਾਕੀ ਲਗਾਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੈ 2021 ਦੀ ਕੀ ਲਗਾਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਟਾਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਲਿੰਦਰੋਂ ਲਿੰਦਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਟਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟਾਕੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਕੁਝ। ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਲਾਮ? ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਟਦਾ 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 ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਲੀਂਦਰਾ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਤੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਤੀ? ਨਵੀਂ ਟਾਕੀ। ਲੈ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, 2.5 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? मैं को लगता हालेलुया। मैं कितने घंटे दुआ करूंगा? 2.5 घंटे। नवी टाकी लागी जी, और वेखण वाले दर्जी ने पहचान लेना, दर्जी ने पहचान लेना जो पुराने ते नवी टाकी लगी है, हाँ नजर आ रही है। और 2.5 घंटे तो हौली हौली 1 तरीक ते भी 2.5 घंटे, 2 तरीक ते भी 2.5 घंटे कर ली, 3 तरीक ते हौली हौली 2 घंटे 20 मिनट ते आ गए, 2 घंटे 10 मिनट ते आ गए, 2 घंटिया ते आ गए, आधे घंटे ते भी आ जाना, और मुड़ लींदरा ही लग जाना, टाइम ही नहीं लगता। हालेलुया। आगे की लिखे? ਅਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਾ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸਕਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਕਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर पुराना जीवन है तो नवे साल का कोई फायदा नहीं है। अगर नया नया, साडे पास्टर जी कहते होंदे सी नया नया कहना दस की जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते होंदे सी कई बड़े दिन देखे कई नवे साल, हाले तक बंदिया पुरानी तेरी चाल। नया नया कहना दस की जरूरी है, बंदगी च दसे आके मजबूरी है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਦੱਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਤ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨया ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਵੀਂ ਠੂਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਫਟ ਕੇ ਲਿੰਦਰੋ ਲਿੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੋ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਨਾਸ। ਮਸਕਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਧਰ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੀਆਂ। ਮਸਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर बदलाव नहीं आया, अगर कोई चेंज नहीं आया, हालेलुया, नया साल ओदे जीवन च नहीं आया जी। अगर पुराना कुर्ता है ते नवी टाकी अजे ना लाओ, नवा कुर्ता लाओ। हालेलुया। अगर पुराना जीवन है ते ओनु नवा ओदे ते सिर्फ एक टाकी लाउण दी कोशिश ना करो। ले प्रभु दुआ ते करते हैं। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲਤ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਪਤਰਸ। ਕਾਈ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो पतरस। आज एक पतरस आया ही नहीं है। आया कि नहीं आया? नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ा संत है पतरस, डर को भी। मुकद्दस कलाम पता है किसी सिखाता है? प्रभु ने आवाज मारी। मैं शॉर्टकट से चलना है। प्रभु ने मछलियां फड़ रहा सी पतरस, प्रभु ने की थी? आवाज मारी, पतरस जाल छोड़ दे और मेरे पीछे। जाल ने पतरस ने चुक के मारिया जाल। ले प्रभु असी तेरे पीछे आ छटिया जाल ते असी। पतरस पूछो इस मैं पतरस आ जी इस जगह है ना संती लाओ तुसी कह देता आ ब्याज जाल असी ਤੁਹਾਡੇ पीछे चलो जिधर कहोगे चलांगे नाल ਤੁਹਾਡੇ। हालेलुया। हालेलुया। चलो अही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ हालेलुया। मुकद्दस कलाम पता की सिखांदा है? एक समा आया, यीशु मसीह फड़वाए गए, यीशु मसीह सलीब दिते गए, यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह कब्र च रखे गए। यीशु मसीह कब्र विच सी ते पतरस यीशु मसीह कब्र च रखे गए। पतरस ਨੂੰ होप खत्म हो गई, पतरस ਦੀ आशा। पतरस ने अपनी मंडली इकट्ठी की थी सारी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जी भी उठे, पतरस फिर भी अविश्वासा बनया रहा। ओए भुल गया कि मैं उसदे नाल रहा है जिन्हें मैनू बुलाया है। मैं ओदे नाल रहा है जिन्हें मेरी अखां सामने लाजर नू जिंदा कीता है। मैं ओदे नाल चलदा सी जिदा मैं रूप जलाली हुंदा देखिया है। मैं ओदे नाल चलदा सी जेड़ा मुर्दे नू हथ लांदा सी, मुर्दा उठ के खड़ा हो जांदा है। मैं ओदे नाल रहिंदा जिहदे बोलण दे नाल कोड़ी शोध हुंदे ते अंदर देखदे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो भुल गया, मुकद्दस कलाम सिखांदा भुल गया, ओनू याद भुल गया कि वो जी उठिया है। हालेलुया। कलाम पता है की सिखांदा? उन्हें अपनी मंडली इकट्ठी की थी और पता है की कहंदा? आओ हम मछली पकड़ने चले। इधर देखो कोई गल नहीं, बारिश आउंदी है। हालेलुया। हालेलुया। आओ जो पहला करदे हुंदे सी ओही करिए। पतरस ने की किया? आओ जो ओही करिए। आओ भाइयों, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾ। प्रभु ने की क्या? मछलियां फड़दे नु आ जा। और वो तुर पिया। 3.5 साल तक मछलियां नहीं फड़ियां। जो पता लग गया भी जिन्हें आवाज मारी वो किते लभदा नहीं, चलो आओ हम मछली पकड़ते हैं। हालेलुया। जो मत यूहन्ना दी अंजील लिखी ते आए करदे हैं जल्दी जल्दी। वो 3 वचन तो देखना। मैं पुराने जीवन की गल कर रहा। 3 वचन तो शिमोन पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, इधर देखो, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ।
ਸੰਗਤੀ ਚ ਹੋਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੱਪ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ है ना हालेलुया प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ अंत यीशु मसीह कब्र च रखे गए मर गए कब्र च रखे गए जी उठे ये जानदा सी पतरस क्योंकि पतरस ने प्रभु का दर्शन दिता सी हालेलुया यीशु दे जी उठन तो बाद भी ओदा विश्वास नहीं है फिर भी वो कह रहे ले जिदी आसरे ते रोटी पानी खाई जाओ ते चल गया ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਛਲੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਾ ਜੋ ਮਛਲੀ ਪੜਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਨਾ ਮਤੀ ਮਰਕੁਸ ਲੂਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ पतरस मैंने तुम्हें किस लिए चुना मैंने तुझे मछली पकड़ने के लिए नहीं वरन मनुष्यों को पकड़ने के लिए चुना है और वो क्या कह रहे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं किथे चला मैं मछली प्रभु कह रहे मैं तेरे मनुष्य पकड़ने बड़ा है मैं तो मछली पकड़नी है प्रभु कह रहे मैं तेरे जीवन च 2021 ਦਿੱਤਾ है बदलाव आ जे मैं ते 20 वाले काम करने हैं ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ हालेलुया आओ भाइयों मैं ते चला किथे मछली पकड़न चला वा हां ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ और पता की होया ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਸੰਗੀ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਨੇ ਦਾ ਸੰਗੀ ਅੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਟੋਏ ਚ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਤਰਸ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੋਏ ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ प्रभु तो बात ते तू सानू शिक्षा देने वाला सी जे तू मछली पकड़न चला ते चल ਅਸੀਂ भी तेरे नाल चलते हैं हालेलुया अगर मैं देखा तो ये आत्मिक इन्फेक्शन है वायरस पे फैलिया ही ना नहीं है ना कोरोना वायरस बोलो कोरोना वायरस वो वायरस कितना फैलदा सी अगर मैनू है ते मैं हाथ इधर लाता ते इधर ही फैल जाने ना आगे लाता ते ओनू फैल जाना यही आत्मिक बीमारी है अविश्वास दी ये भी वायरस है अगर मेरे अंदर है ते ये मेरे तो मेरा जीवन देख के इना जा जाना है और इना भी अविश्वासी बन जाना है और इना तो अगले च चले जाना है हालेलुया ये अविश्वास दी इन्फेक्शन है ये वायरस है अविश्वास दा और पतरस तो दूसरे चेलिया च गया और कहते चलो हम भी चले तेरे संग चलेंगे हां आगे ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ जब दिन चढ़न लगा ता यीशु कंडे उत्ते आ खलोता यीशु मसीह जी उठे ने और यीशु मसीह ने वेख्या ये लगा आप ते मरन लगा है ते दूजे नु भी लेके मरन लगा है हालेलुया आप दी आत्मिक रीति च खत्म होन चला है नाल दूजे नु भी मार देगा यीशु मसीह उस जगह ते आ गए हालेलुया और यीशु मसीह कंडे ते खड़े ने और एक आवाज देती हां पर चेलियां ने उस नु ना सियानिया जो ओ यीशु है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਯीशु ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हे ਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦਾ ਪਨਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਛਲੀ ਫੜਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ और ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਰਸ ਹੈ ਭਾਈਓ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਯਾਦ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਭਾਈਓ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਫੜਿਆ और यीशु मसीह की कह रहे ने
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। और मछलियां इतनी आईयां कि वो खींच ना सके। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਹੈ। ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਤੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 19 ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਦਲ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦੇਖ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਰੱਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਦ ਸ਼ਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਆ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ? जोर ना बोलो, की बार किदा होया? डरिया। क्योंकि जेड़ा गलती करता है वो अपने मालिक नु वेख के डर जांदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा गलती करेगा वो अपने स्वामी नु वेख के डर जाएगा। पतरस जानदा सी कि मैं गलती कर बैठा है, पतरस डरिया। हालेलुया। पतरस घबराया, और कलाम पता की सिखांदा है? पतरस ने वस्त्र नहीं सी पाए और वो पानी च छाल मार बैठा। ਉਹਨੇ ਕੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਝੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਮਾਰਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੇ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਸਰੀਰਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਔਰ ਕੂਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲ ਕੂਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਸਤਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਡਰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਨया ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਏ। यीशु मसीह ने देखा कि ये अपने मन को तब्दील कर रहे हैं, अपने मन तो मन लिया कि मैं बदलांगा। यीशु मसीह ने अगले ही चरण दे विच क्या, पतरस मैं तेनों एक गल कहता हां कि तू मेरी गल नूं सुनदा है? कहंदा हां प्रभु मैं सुनदा हां। जा मेरियां भेडां नूं चरा। कहंदा हां प्रभु मैं चरावांगा। थोड़ी अगले चरण च फिर क्या, मैं तेरे नूं एक गल कहां? वो कहंदा हां प्रभु। कि प्रभु ने फिर क्या, जा मेरे मेमनियां नूं भी चरा। हालेलुया। कलाम पता की सिखांदा है? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੋ ਮਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਮੁਰਦੇ ਬਿਮਾਰ, ਲੰਗੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਤਰਸ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨया ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਨया ਕਰ ਲਿਆ, ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ?
ਬੋਲੋ 2020 ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ? 2020 ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਉੱਠੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ 11:55 ਹੋ ਗਏ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਲਾਮ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੱਕੀ ਨਾਟਾ ਸੀ ਔਰ ਜੱਕੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਲਿਆ ਇਹ ਨਿਰਣੇ? ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੇੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁੱਲੜ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਮੰਗਰ ਮੰਗਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਪੇੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜੱਕੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ 2020 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 20 ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ? 2021 ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕ ਕਹ ਰਹੇ ਲੈ ਤੇ ਮਸੂਲੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਦੌੜ ਕੇ ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੱਬੀ, ਸਵਾਮੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ बुरा किया है तो मैं अपनी अद्धी संपत्ति गरीबां नूं वंडदा हां, अगर डन लैके किसी को लिया तो उन्हें 4 गुना मोड़दा। और यीशु मसीह ने कहा सचमुच अज इस घर दे विच की आ गई है? नजात आ गई है। हालेलुया। सचमुच अगर इन्हें अपने जीवन नूं बदलण दी सौं खा ली है, सचमुच इन्हें अपने जीवन नूं बदलण लई निर्णय ले लिया है, सचमुच हुण इहदे जीवन च नया साल आ गया है। हालेलुया। क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो गया? हालेलुया। सब कुछ नया हो गया। Praise God। अगर तुसी बदले ना तो तुसी बहुत सारे आत्मिक बच्चों के कातिल हो सकते हो, क्योंकि उन्हां तुहानू देख के चलना है। हालेलुया। अगर तुहाडे जीवन च प्रार्थना नहीं होएगी तो कोई तुहाडे वाल देख के प्रार्थना करनी नहीं सीख सकता। अगर तुहाडे जीवन च आत्मिक स्तर उच्चा नहीं होएगा तो कोई तुहानू देख के आत्मिक स्तर उच्चा नहीं कर सकता। अगर तुहाडे अंदर मसीह नहीं होएगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि विश्वासी है। हालेलुया। तुसी सचमुच बदलो। एक वचन देखते हो और उसके बाद प्रार्थना करते हैं। 2 कुरिन्थियस 5:17 वचन, दूसरा कुरिन्थिया 5:17 वचन। ना ना दूसरा कुरिन्थिया, कोई मसीह विच और यदि कोई मसीह विच है तां ओह नवी सृष्टि है। वो क्या है जी? नवी सृष्टि। नवी सृष्टि है। अगर कोई मसीह दे विच है तो नवा साल ओदे लिए है और ओही नई सृष्टि है। हां, पुरानियां गल्लां बीत गईयां। 2020 च ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2020 ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ बीत गई। हालेलुया। सब कुछ की हो गया? सब कुछ की हो गया? वो सब कुछ की हो गया? नवा साल आ गया तो सब कुछ की हो गया? प्रार्थना नवी हो गई, बाइबल पढ़न दा समा नवा हो गया, संगति विच आण दा समा नवे हो गया, वफादारी दा समय नवा हो गया, दशवान तो उपवास दा समय नवा हो गया, पेट दा समा नवा हो गया, एक स्तर बढ़ गया है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़े दिन कल सी ओदा ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਸ਼ੂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ? 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਆਇਆ? 2 ਸਾਲ ਚ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ? 2 ਸਾਲ ਚ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਬੋਲ ਦੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ? पर आत्मा दे विच तुसी करदे हो, तुसी कुत्तो ठा नु आंदे जो। मैं एक दिन क्या सी, तुसी कुछ विश्वासी बौने हुंदे ने, बौने वेखे कदी?
ਬੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੌਣੇ ਆ? ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੌਣਾ ਹੈ? ਬੌਣੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੌਣਾ ਹੈ? ਆਦੇ ਸਰ ਬੌਣਾ ਬੌਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੌਣਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਪਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ, ਆਤਮਿਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ, ਤੇ ਵਧਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਣੇ ਤੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਉਹਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਦੇਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਔਰ ਆਫਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਕਈ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਦੁਆ, ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੌਣੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਪਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੌਣੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨया ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि अभी उस समय क्योंकि जैसे 20 नहीं है, साढ़े जीवन 21 नहीं आया, मैं कह सकता मेरे जीवन से 2021 आ गया है, क्योंकि नई शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, नई शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि नया साल बबू की आ गया, नया साल आ गया। हालेलुया, क्योंकि नई शुरुआत हालेलुया, हालेलुया। आए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए।